मैं दसना बीबी प्रैगनेंट हुंदी है जे ते फंजीरा घर च पहला बन जांदा है ते मझ विचारी दा केड़ा कसूर है जिहड़ी सूप ही पाना कख नहीं। शुक्र है दा 30 पिंडां च ना एक ना है 30 साल ते 1 महीना नौकरी करके मैं रिटायरमेंट लई। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात गुजरावाला की एक मारूफ शख्सियत से करवाई जाएगी। इनका लाइफ स्टॉक के शोबा में 30 साल तजर्बा है और इसके साथ साथ ये फार्मर भी हैं। आपको खूबसूरत फार्म भी दिखाएंगे और इनके साथ शूट की गई वीडियो चूँकि लंबी थी इसलिए आज आपको सिर्फ पार्ट 1 दिखाया जाएगा, जबकि पार्ट 2 और 3 जल्द ही पेश किए जाएंगे। तो चलिए आए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जान की हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चाचा जान की ना अपना? मेरा नाम जी गुलाम सरवर। चाचा गुलाम सरवर, नादरी नूं दसो कि यह इलाका केड़ा है? ये जी इलाका वजीराबाद तो सियालकोट रोड के पिंड चकसतिया। अच्छा हाँ, अल मरूफ लाडो दी पौड़ी। अच्छा अच्छा चाचा जान यह दसो कि तुहाडा पिछला तजर्बा किस चीज़ का सी और कितना अरसे का सी? मैं सर नौकरी करदा ना महकमा लाइफ स्टॉक च। अच्छा एज ए वैटरनरी असिस्टेंट। अच्छा 30 साल ते 1 महीना नौकरी करके रिटायरमेंट लई। अच्छा तो इस टाइम तुसां किहड़े जानवर रखे ने? इस टाइम जी मेरे को मझां ते गावां ने। अपने नौकरी का और अपने तजर्बे का निचोड़ अज लोगों नाल शेयर करना जे ते ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਰਤ ਮੂਤਰਾ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸਰ ਰੁੱਤ ਮੂਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਤ ਮੂਤਰਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਰੈੱਡ ਵਾਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ 'ਚ ਖੂਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਗੋਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸਲੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। फिर असी हम महसूस कर लें कि इस जानवर में रैड वाटर है। ठीक है। अगर रैड वाटर का इलाज शुरू तो कर लिया जाए तो काबिल इलाज है। अगर ये थोड़ा जहा पुराना हो जाए तो फिर ये बीमारी जी है मुल्क भी सही हो गया। ठीक है जी। ये बीमारी का वजह जी है ना मैं तो ये निचोड़ कढ़िया कि गंदी खुराक, ठीक है जी, उल्ली लगी खुराक या चूहे की मेंगन वंडे च अगर जानवर खा जाए तो वो रैड वाटर हो जाता। यानी गल करन तो पहले अगे जान तो पहले असी ये निचोड़ कढ़ चुके हैं कि सारियां बीमारियां जिहड़ियां वो गंदगी की वजह ठीक हो गया। अच्छा सर, एदा कोई दवाइयां भी दस दो मेजर। एक इंजैक्शन आ रहा डाइमीनाजीन दे नाम। ठीक है। एक आ रहा प्रोनल दे नाम, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ डाइमीनाजीन है। सही है। ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਫਾਸਫੋਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਹੈ सोडियम एसिड फास्फेट। ठीक है। अगर ये दवाई दी जाए इंजैक्शन लाए जान तो जानवर ठीक हो जाए। सही हो गया। हुणी तुहाडे तकरीबन तुसीं इत्थे ही सो ते मैनूं एक कॉल आई है परसों एक गां नूं रैड वाटर होया सी, ਉਹਦਾ मैं इलाज करके आया, अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिता गां। जबरदस्त। सर जो जानवर तरूई जाता है उसकी की वजह? तरूण दी मुख्तलिफ वजह ने। दसो एक एक करके। तरूण की वजह एक तो जरासीम है, उसका नाम ब्रोसीला है। अच्छा। जेड़े फार्म चो आ गया उत्थे सारियां गावां मजा तो हो जानियां। दूसरी वजह तरूण की सट सदमा के उतार चढ़ाओ, मतलब किसी जानवर को सट लग जाती है, कोई जानवर मार देता वो तरू जाता है। किसी जानवर को सदमा हो जाता है, भुख का हो जाए, तरे का हो जाए, वो भी तरू जाता है। दूसरी गल है कि साडे ना बेले के इलाकों खासकर जानवर दरियावां च लहिंदे ते चढ़ते या नहरां च, वो भी एक बारिशन होने की वजह। ठीक हो गया। हाँ सर, जो जानवर हीट च नहीं आता, लोग बड़े परेशान ने कि 7-7 8-8 महीने लंघ जाते हैं, जानवर नवा नहीं होने का ना लेंदा, वो की करिए फिर? सर मेरे तजर्बे च गल आई है कि ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਬਲੂਗਤ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਪਾਓਗੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਬਲੂਗਤ ਚ ਆਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਛੇਤੀ ਹੀਟ ਚ ਆਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਗੱਲ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਪਾਈ ਜਾਏ ਉਹ ਛੇਤੀ ਬਲੂਗਤ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਲੂਗਤ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਗੱਲ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਖੀਰੀਆਂ ਸਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁੰਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ 'ਚ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵੱਛੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ और 17 महीने की गां सूई है। क्या बात है। यही वजह है कि खुराक बेहतर है, उन्होंने मालक ने दुध अच्छा छड्या, वंडा चंगा पाया, वो छेती बलूगत आ गई है। अगर उन्हें मालक ने ना सामदा तो साहबदार वो 2-3 साल की होकर भी नहीं सी उन्हें बन। इत्थे कुछ है भी देखा गया कि कई लोगों दी मझां फेट जांदियां ने, सेहत भी चंगी फट जांदियां ने, टीका लवांदे ने फिर नहीं खिलाउंदियां, फिर बोल पैंदियां ने, फिर बोल पैंदियां ने, लोग कहंदे ने मुकद्दर खराब हो गए ने, वो की चक्कर हुंदा है? ਉਹਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਗੰਢ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਮਟਰਾਈਟਸ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੰਢ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਣਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਸਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੰਢ ਵੱਜ ਗਈ
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚ ਰੇਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੋਜ਼ਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਵਾ ਪੈ ਗਈ। अच्छा ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਟਾਈਟਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। अच्छा ਕਾਬਲੇ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ 2-3 ਵਾਰੀ ਸੰਡੇ ਕੋ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣਾ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਠੀਕ। ਉਹ ਇਲਾਜ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੀਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗਾਂ ਮੱਝ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਵਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਰੱਖਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਵਾਈ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੱਝ ਗਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ਗਤ ਮੱਝ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਅਬਾਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੀ ਸਰ, ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ਗਤ ਆਪਸ 'ਚ ਡੰਗਰ ਭਿੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਜ਼ਗਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਜ਼ਗਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਥੱਲੇ ਉਹ ਟਿੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟੀ ਛੱਟੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਸਿੰਗ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਗੁਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਖੋਪੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਖੋਪੜੀ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਥੱਲੇੋਂ ਗੁਲੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਰਦੋ ਗੁਬਾਰ ਕੋ ਕੱਖ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਖੋਪੜੀ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਹੱਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਥੱਲੇੋਂ ਗੁਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੁੜਨਾ। ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਖੂਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ। ਖੂਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲੀ ਟੁੱਟਣੀ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੱਡੀ ਜੁੜਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਗੁਲੀ ਜੁੜਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜੁੜਨ ਲੱਗਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜੁੜਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਜ਼ਗਤ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੌਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਜਾਂ ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਲੱਤ ਲਗਾਉਣੀ, ਅਕਸਰ ਲੱਤ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਸੋਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੱਤ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਤ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸੂ ਕੇ ਮੱਝ ਦਾ ਨਾ ਉੱਠਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਮਿਲਕ ਫੀਵਰ। ਅਸਲ ਮਿਲਕ ਫੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੇ ਮੱਝ ਉੱਠ ਪੈਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਮਾਰਨਾ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ? ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ, ਵਜੂਹਾਤ ਦੱਸਿਓ। ਪਿੱਛਾ ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਰੂਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਪਿੱਛਾ ਮਾਰਦੀ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨਾਨੀ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕਮੀਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਮਰੂਸੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਟਾਂ ਛੱਟਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਚੱਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਚੱਟ ਪੜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਅੱਟਾਂ ਕੱਢ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਟਾਂ ਸਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅੱਟਾਂ ਸਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛੀ ਨਾਲੇ ਆਂਦੇ ਉਹ ਅੱਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਟਾਂ ਸਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਖੁਰਾਕ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਵਧੇਗੀ ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਆਏਗੀ ਸੁੱਕੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਟ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦੇਗੀ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਈ ਕੁਝ ਨਾ 10-15 ਦਿਨ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੱਟ ਨਾ ਸੁੱਟੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਟ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁੱਟਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਚ ਅੱਟਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਤਾਲੁਕ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਫੰਜੀਰਾ ਘਰ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੱਝ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਪ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ? ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਘਿਓ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ 30 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਮੈਂ ਵੇਖਣੇ, ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ 15-20 ਦਿਨ ਪਾਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੰਜਰਾ ਇਹਨੇ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆ? ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਤੂੰ ਅੱਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਿਆ ਕਰੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਖੁਰਾਕ ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਆਟਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਹੋਈ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅੱਟ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਅੱਟ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਗਹਿਰਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ, ਅੱਟ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਮੱਝ ਲਿਆਂਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਘਰ ਲੈਂਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਥਣ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਘਟਾ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਸੋਮੋਟੈਕ, ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ 3-4 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਮੱਝ। ਠੀਕ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਦੁੱਧ ਖਤਮ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੂ ਲਾਣਾ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ।
ਵਰਨਾ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵੇਖਨੇ, ਅਸਾਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦੇ 2-2 4-4 ਜਾਨਵਰ ਫਰਾਲ ਬੱਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਉਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਕਮਾਲ। ਉਹ ਟੀਕੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਫਿਰ ਜ਼ਾਲਮ ਟੀਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਓ। ਬੂਸਟਰ ਜਾਂ ਸੋਮੋਟੈਕ। ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਦੁੱਧ ਵੱਧ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਦੁੱਧ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮੁਫੀਦ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੱਸੇ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਸਿਆਲਕੋਟ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 0300 62 47 157। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਚਾਚੂ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।